بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. إيه جنة يتزجاجنو لذا هو دم تملكة الله سبحانه وتعالى جنة ملائكة عندها الزجاجات عزيز الله هذا لم يرى الله سبحانه وتعالى عدت بجنا الزجاجات الله سبحانه وتعالى لعبادي الصالحين لما كان باروتشي إني الزجاجة الله شوالله أنت من قديم يمسرا وسرا يفلك كون عينت خير سرا بالسرا بالتابزا وين بابزا بالتابجي من دنا ميهونو يا سراح لجنة مقبع سبب هنا لنجي يسرح واقار لكم جنة حسن البصري يتبالوت عالم الله سراتشو ندير لاشو عند صوت ايقاچو سلا دنيا يغلصولين سلا دنيا ينغروኝ አላቸው ما اسف لك هذه الدار اولها بكاء واوسطها انا اخرها فناء حلالها حساب وحرامها اقابه تبال رضي الله عنه ስለዚህ አገር ምን ዋል ልንገር ስለ ዱንያ ዱንያ ማለት መጀመሪያው አለቅሶ ነው ማከሏ ድካም ነው መጨረሻዋ ጥፋት ነው ሐላል ብትሰራ ሂሳብ ነው ሐራም ብትሰራ ደግሞ ቅጣት ነው يوم القيامة جنة لي نبي صلى الله عليه وسلم سيناغرو ينبي قال مسمع صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى سيناغره يا الله قال ستسمع ينزان حور الانوش دمص ستسمع ينزان يزافوች ከወርቅና ከአልማዝ የተገነቡ ዛፎች የነሱን ዘፈን ስትሰማ ምንድነው የምታስበው አንተ ለዛ ሰምተህ ታቀለበ ሀያት የለም ምንድነው የሚለው አላህ ወላ خطرت ከዚህ ማለፈና በአእምሮ ውስጥ ውል ብሎብህ ማያቅ ሐሳብህ መጥቶ የማያቅ ነገር ነው ጀነት ማለት من خشي الرحمن بالغيب እነዛ ደግሞ አላህን በሩቅ ያፈሩት ናቸው ሳያዩት የተጠነቀቁለት ናቸው ባዘዛቸው ትእዛዝ በደረሳቸው ወህይ በነብዩ በመጣላቸው መልእክት ብቻ ተቀብለው አላህን ሳያዩት ሳያቁት ሳይመለከቱት የሙእሚኖች ትልቁና ልዩ መገለጫቸው የጀነት ሰዎች ትልቁ የደረጃ መታያቸው አላህን ሳያቁት በገይብና ሳይመለከቱት በገይብ መገዛታቸው بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ስለ ጀነት ብዙ ስንናገር ብዙ ስናወራ ጀነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለባሮቿ መልካም መጨረሻ ያደረጋት ቦታ ስትሆን እንግዲህ መሸቀተ ለነፍስያ ሊከብድ የሚችል ነገር ይኖራል ነፍስያ ብዙ ጊዜ ዋጅባቶች ላይ ወይም አላህ ያዛቸው ግዴታዎች ላይ يعني ራሷን ሰብር አድርጋ ታግሳ መልካም ነገሮችን መስራት ሊከብዳት ይችላል እንደዚሁም ደግሞ የከለከላቸው ነገሮች ላይ ከመሐረማቶች ተከልክላ ትግስት አድርጋ ያንን ጠብቃ መጨረሻውን ለማሳመር ሊከብዳት ይችላል ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ጀነትንም ሲያዘጋጃት በእነዚህ يعني በመካሪህና በሸህዋ ሰዎች ለነፍስያቸው ሊከብዳቸው በሚችሉ ነገሮች እንደዚሁም ደግሞ በስሜታቸው ላይ ትልቅ መነሳሳት ሊያደርጉባቸው የሚችሉ ስሜት ውስጥ ሊያስገባቸው በሚችሉ ነገሮች የተከበበች ናት الله سبحانه وتعالى يعني جنة سفترات جنة سيزجاجات من دهون سيجلسوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبه هريرة الله صلى الله عليه وسلم بتسجب حديث لي لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل قال انظر إليها وإلى ما عددت فيها لأهلها فجاء فنظر إليها وإلى ما عد الله لأهلها فيها فرجع إليه فقال وإذتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فعمر بها فهفت فحجبت بالمكاره قال ارجع إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فرجع إليها فإذا هي قد حجبت بالمكاره فرجع إليه فقال وإذتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فجاء فنظر إليها وإلى ما عد الله لأهلها فيها فإذا هي يركب بها بعضها بعضا فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلوها فعمر وحجبت وحفت بالشحوات فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو من أحد إلا دخلها رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني እንግዲህ በዚህ ሐዲስ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መላእክቶችን ሲፈጥራቸው ከሰው የተለዩ ወይም ልዩ ባህሪ ያላቸው ፍጥረት አድርጓቸዋል ለምን የተፈጠሩት ከአንድ ነገር ነው
ነው ከኑር ከብርሃን ነው ስሜት አልባ አድርጓቸዋል ስሜት አልባ ከመሆናቸው ጋር ምንም ነገር ሊያስደስታቸው ሊወሰውሳቸው ምንም አይነት ነገር ሊያሳስባቸው ሊያስጨንቃቸው የሚችሉ ፍጥረት አይደሉም የተፈጠሩት አላህን ብቻ ለመገዛት አላህ በሚፈልገው መንገድና ትእዛዝ ላይ ብቻ ለመገኘት ስለሆነ እስከተፈጠሩበት ምድር እስከምትጠፋበት እስከመጨረሻው ወቅት ድረስ አላህ በሚፈልገው ትእዛዝ ላይ ከማሳለፋቸው ጎን ለጎን የነሱን ስሜት ሊያነቃንቅ ሊያነሳሳ የሚችል ነገር ካለመኖሩ ጋር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala جنة كفترة جهنم كفترة بحلا سيدنا جبريل لاكو من قالوا يا جبريل انظر إليها وإلى ما عادت لأهلها هي الناس تملكت جبريل جنة تملكتات ساعة تملكت لباروتشي وين دمو لملكام سريوش عندهم دمو طفات لمي تصرتوا لمي متوسوج مجرشاتشو من عند التزجاج جلاتشو تملكتها له فجاء فنظر إليها وما عد الله لأهلها متو تملكت سيدنا جبريل عليه السلام لباروتش الله من عند الزجاج ملكت جنة سي فقال وإذتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها والله بأنت بكبرنا بلأن الله هنا بيجتي سل جنة سمتو عند مكرسو يلم بلو سيدنا جبريل ملسست فعمر بها الله سبحانه وتعالى تزاست فهجبت بالمكاره لسوش بمكبدواتشو لنفسياتشو شكمنا كباد بميهون نغروج اندتكبب درجات الله سبحانه وتعالى لولتنيا غزي سيدنا جبريل فرجع فانظر اليها هدنا تملكتات لباروچ من اندازاججولاچو تملكتيلات سيدنا جبريل عليه السلام متو سملكتات فحفت بالمكاره يسوش نفسيا لاي يسوش سميت لاي كباد بميهونو ملكام سراዎችና الله ባዘዛቸው ትእዛዞች ዙሪያዋን ወይም ለልቦቻቸው መሸቃ በሚሆኑ ነገሮች የከበደች ነገር ነበረች ናም ሰዎች በነፍስያ ስሜታቸው ሲያዩት የሚያገኙት ነገር ይኖራል ለምሳሌ ሰው ለሊት ተነስቶ ሱብሂ ሶላትን በቀዝቃዛ ውሃ ታጥቦ መስገድ ምን ያህል ከባድ ሊሆንበት ይችላል ነፍስያውን ሶብርና ትግስት ላልሰጠ ሰው ለሚጠላው ከዛ ከሞቀ ብርድ ልብሱ ተነስቶ ከሚወዳት ሚስቱ ተለይቶ ከሚወደው አልጋ ላይ ተነስቶ አላህ በሚፈልገው መንገድ ላይ መገኘት ውዱእ አርጎ መስገድ ብቻ ሳይሆን ምናልባት ጀማዓ ሶላት ውጭ ወጥቶ ራሱን በተለያየ በብርድና መሸቃ ነገሮች አሳልፎ ሄዶ መገኘት በጣም ከባድ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ለዚህ ነው አላህ بالمكاره ለሰዎች ነፍስያ ከባድ በሆነች ነገር እንድትከበብ ያደረጋት جبريل متو عليه السلام إن سملكت فوجبت المكاره فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد يانس ملكت جتايني سجاو እንደው ይሄንን መካሪዎችን እነዚህን ከባድና ለነፍስያ ጣጣ የሆኑ ነገሮችን ተሻግሮ አንተ በመትፈልገው ትእዛዝ ላይ ተገኝቶ እዚህ ጀነት ላይ የሚገባ ሰው አለ ብዬ ለማሰብ ጨነቀኝና ከባድ የሆነ መሰለኝ والله እሷ ጋር ጥቂቶች ካልሆኑ እንጂ ሊገባታ አይችሉም ብሎ መልስ ሰጠ ይላል ሰይድና ጅብሪል አለይሂ ሰላም الله سبحانه وتعالى وده جهنم دمولاكو قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما عددت لأهلها إذا جهنم انت ملكتات يعني لباروتشا وين دمو يننت إذا سيطسو من مريان سيالفو اتشين جنة سيفلقو سينافقو سيكجلو كملكام سراوچ راساچون አርቀው በመጥፎ ስራ ላይ ሲገኙ የነበሩ ሰዎችን ምን እንደተዘጋጀላቸው جهنم ሄዶ ሲመለከታት ሰይድና ጅብሪል አንዱ ባንዱ ላይ የተጨናነቀ ተደራርበው ሲያዩት አስከፊ ሆነ ገጽታ በውስጧ ላይ የሰዎችን መሸቀና مكراسي ملكت سيدنا جبريل تملسوا متى فقال وإزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها سلا جهنم سمتو مچم فلقو جهنم ميغبا عنداش سو ينورم يا رب جيتاله يزچن بوتا اسكفينت يزچن بوتا مكرا يزچن بوتا كبدت يزچن بوتا قطات አሳማሚነትና ትልቅ ነገር ሰምቶ جهنم ميغبا سو የለም ለዚህም ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ልክ እንደምንድነው ምሳሌ ያሉት ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልክ ሰዎች አረቦች ጉድጓድ ቆፍረው የሚጠብሱበት ቦታ አለ እዛ ላይ ተቀምጠው የሳትራት የሆኑ በራሪዎች እንዳይገቡ አንዱ ሰው ማራገቢያ ይዞ ይከላከላል እኔ ምሳሌ እንደዛ ነኝ ይላል ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናንተ ሳት እንዳትገቡ ዳር ላይ ተቀምጬ ከላከላለሁ እንቢ ያላችሁ ያመለጣችሁ ይትገባላችሁ ይላል ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዚህ ነው جهنم ማንንም አይገባም እንቢ ያለ ሰው ቢሆን እንጂ ያሉት ኢዘን የጀሃነምን አስከፊነት የጀሃነምን ክብደት የሰሙ ሰዎች የጀነትን ውድነት የጀነትን ውብነት የጀነትን ትልቅነትና ከባድ አገርነት የሰሙ ሰዎች ከጀነት አይርቁም እነዚህም ሰዎች ደግሞ جهنم አይገቡም الله سبحانه وتعالى من አደረገው አሁንም سيدنا جبريل عليه السلام እንደገና እንዲመለስ አዘዘ እሷም فحفت بالشهوات ሰዎች ስሜታቸው ላይ ብርቅ ሆኖ የሚታዩባቸው ለጥቂት ለዛ ወይም ደግሞ ለጊዜያዊ ደስታ ብለው የሚወድቁባቸው ነገሮች ዙሪያ እንድትከበብ አደረገው ሰው በአይኑ ተመቶ ማድረግ ይፈልጋል የሆነ ነገርን حرام ነገርን አይቶ መደሰት ይፈልጋል በጆሮ የሆነ ነገርን ሰምቶ መርካት ይፈልጋል حرام ነገርን ሰምቶ በመላሱ حرام ነገርን ተናግሮ መደሰት ይፈልጋል ሸሃዋት ስሜቱን በማስተናገድ ፍላጎቱ ላይ በመገኘት ኢዘን በእነዚህ ነገሮች እንድትከበብ አደረጋት جهنمን الله سبحانه وتعالى فامر ان يرجع አሁንም ለሁለተኛ ጊዜ سيدنا جبريل عليه السلام እንዲመለስ አዘዘው فرجع فقال وعزتك لقد
خشيت ألا ينجو منها أحدا إلا دخلها والله إني سجدت ጌታዬ ጂን ጀሃነም ማን ነው ነጃ ሊወጣባት የሚችለው አንድም ሰው ከሷ ነፃ ይወጣል ብዬ ለማሰብ አልቻልኩም ነበር ያለው ሰይድና ጅብሪል አለይሂ ሰላም ኢዘን እዚህ ሐዲስ ላይ በጣም ብዙ ነገር ያስጠቅሙናል ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሱ እንደተገለጸው ኢማሙ አህመድ እና ትርሚዚ የዘገቡት አልባኒ في صحيح الجامع ወይም ጃሚዕ الصحيح ላይ صحيح ያደረጉት ሐዲስ ነው ይሄ ሐዲስ ላይ ምንድነው የሚያሳየን ጅብሪል አለይሂ ሰላም መላእክታ ከመሆኑ ስሜት አልባ ከመሆኑ ጋር የሚያስደስተው የሚያስደግጠው ነገር ካለመኖሩ ጋር ግን ምን ሆኖ ነው የተገኘው እዚህ ቦታ ላይ ሐቂቃ የዚህ ጀሃነም የጀነት ውብነት የጀነት የምታምር ቦታነት ለጅብሪል አለይሂ ሰላም እንኳን ማርከው ከዚህ ቦታ ስለ ጀነት ሰምቶ የሚቀር የለም ነው ያለው የጀሃነም አስከፊነት አይቶ ደግሞ ሐቂቃ የጀሃነምን አስከፊነት ሰምተው ወደው ፈልገው ጀሃነም የሚመጡ አንዳች ሰዎች አይኖሩም በሻዋ ለጊዜው ጥቅም ለጊዜው ስሜት ብለው እቺን ዘላለማዊና መጨረሻው የተስተካከለችን ጀነትን አሳልፈዋት እንደማይመጡት ነበር ሰይድና ጅብሪል አለይሂ ሰላም ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልስ የሰጠው ከዚህ በመነሳት እንደምናየው በአሁኑ ሰዓት ላይ ዙሪያችን የተከበብናቸው ነገሮች መልካም ስራ የከበደበት ኸይር ሸር ስራ አይኑን አፍጥጦ የመጣበትና ለሰዎች ክፍት የሆነበት በቀላል ነገር የሚያገኙት የሆነበት ወቅት ላይ ደርሰናል ናም ሐላል ነገር ሲባል ይከብዳል ለምን አጅር የሚገኝበት ነገር ነው ለምን ውጤት የሚገኝበት ነገር ነው ለምን መጨረሻን የሚያስተካክል የሚያሳምር ነገር ነው ለምን ጀነትን የሚያወርስ ነገር ነውና እንዲሁ በቀላል አይገኝም ልፋት ይፈልጋል ትግል ይፈልጋል የተለያዩ ያኒ መስዋዕትነት ሊፈልግ ይችላል ሐያታችን ላይ መስዋዕት ካልከፈልንባት ስሜታችንን ለጥቂት ጊዜ መቆጣጠር ካልቻልናትና አላህ በሚፈልገው መንገድ ላይ ካልተገኘንባት እቺን ጀነት ማግኘት ከባድ እንደሆነ ነው የምናስበው የምናገኘው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ሰዎች ጀነት ላይ አመልጣቸው የሚችለው ስሜታቸውን በመከተል ጊዜያዊ ሻህዋን በማስተናገድ የጊዜያዊ ፍላጎትን ላይ በማሳለፍ ስለሆነ ሐቂቃ እኛ እነዚህን ጊዜያዊ ፍላጎቶች ለደቂቃ ሻህዋ ለደቂቃ ስሜት ባለፈውም ቀደም ብለን እንደገለጽነው ለደቂቃ ስሜት ሲሉ ሰዎች ያንን ትልቅና ዘላለማዊ ሀገር ማጣቱ የማይቀር ስለሆነ ሐቂቃ ራሳችን ላይ ሶብር አድርገን ትግስት አድርገን ጥቂት ጊዜያቶች ወደ አላህ ተቃርበን አላህን ፈርተን ተጠንቅቀን እዚህ ቦታ ላይ ለመውረስ ጀነት አላህ ካዘጋጀላቸው ሰዎች ለመሆን ራሳችንን ዝግጁ ማድረግ የግድ ይለናል ለኢኽወቱል ኢማን ሐቂቃተን ጀነትን ያልፈለጉ ሰዎች መጨረሻቸው ጀሃነም ነው ጀሃነም ላይ የተዘጋጁ ሰዎች ደግሞ ምን አይነት አስከፊ መጨረሻ ይጠብቃቸዋል ምን አይነት አስከፊ የሳት ጉድኝት ይኖራቸዋል ብለን ስናስብ ሐቂቃ የሰው ልጅ ሊሸከመው ከሚችል ለዚህም ነው ዑለማዎቻችን ምን ይላሉ والله ይላሉ ስራችን ጀነት የሚያስገባ ስራ አይደለም አኒ ሰውነታችንን ስናይ ደግሞ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቅጣት አንፃር የጀሃነምን ቅጣት መቋቋም የሚችል ሰውነት የለንም እንዴት ብለን ነው ነገ መጨረሻችን ልናስተካክል ጥረት የምናደርገው ሰው ሊሰጋ ሊፈራ ሊጨነቅ ይገባዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ ሲገልጽ ምን ይላል وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل عواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم فيها ما يشاءون فيها ولدينا مزيد إلى الله سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد أهونم ቀደም ብለን ለማስተዋወስ እንደሞከርነው ጀነት አላህ ያዘጋጃት ለመልካም በሮቹ ነው መልካም ስራን እየሰሩ ለሚያሳልፉ ራሳቸውን ከስሜታቸው ጠብቀው ለሚንቀሳቀሱ ሰዎች ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘጋጃት وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد ጀነት ተዘጋጃለች ወይ ቁርበት ዑዝሊፈት ይላል አላህ ትቀርባለች ለነሱ ትዘጋጅላቸዋለች ትዋብላቸዋለች ታምርላቸዋለች غير بعيد ለነዛ አላህ ለሚፈሩ ሰዎች ጀነት ሩቅ አይደለችም هذا ما توعدون لكل عواب حفيظ يجنات قال የተገባችሁላችሁ ቀጠሮ የተሰጠቻችሁ ያኒ እነዛ عواب አይ ረጃዕ ማለት ነው ወንጀል ሰጥተው በወንጀላቸው የማይዘወትሩ ሰው ናቸው ጥፋት ላይ ሊወድቁ ይችላሉ ሰው ናቸው ከአላህ ትእዛዝ ውጭ ሊወጡ ይችላሉ ሰው ናቸው የተለያየ ስሜትን ሊያስተናግዱ ይችላሉ ነገር ግን የሰውነታቸው ስሜት ላይ ዘውትረውና ቆይተው ሳይገኙ ወደ አላህ ተመልሰው ለአላህ ይቅርታን ጠይቀው ምህረትን ፈልገው ነገ መጨረሻቸው እንዲያምርላቸው ጀነትን እንዲወርሱ ከጀሃነም እንዲጠበቁ የተመለሱ ሰዎች حفيظ ሁለተኛ ደግሞ ራሳቸውን የጠበቁ ሰዎች ከስሜታቸው ነፃ የወጡ ነፍስያቸውን የገደቡ ተይብለው የያዟት ነፍስያቸውን የነፍስያቸው የበላይ የሆኑ ሰዎች ዛሬ ትልቁ ችግራችን የነፍስያ ባሪያ ሆነን የስሜት ባሪያ ሆነን ስሜታችንን ተከተልናት ነገር ግን አደጋው የከፋ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደገለጹት ተኢሳ አብዱ ዲናር ተኢሳ አብዱ ዲርሃም ያኒ የገንዘብ የብር የወርቅ የጌጣጌጥ የስሜት ባሪያ ጠፉ ተኢሳ ወንተከስያሉ ከሰሩ ጠፉ ይላሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዘን እነዛ ግን ስሜታቸውን ገድበው ወይ ሐቂ ያ ነፍሴ ምን ይሻልሻል የቱ ነው የሚበጅሽ ራስሽን ብታውቂ ይሻልሻል መጨረሻሽን ብታሳምሪ ይሻልሻል ይያሉ የሚለፉላት ሰዎች ናቸው አላህ عواب
وحفيظ ይላቸዋል من خشي الرحمن بالغيب እነዛ ደግሞ አላህን በሩቅ ያፈሩት ናቸው ሳያዩት የተጠነቀቁለት ናቸው ባዘዛቸው ትእዛዝ በደረሳቸው ወህይ በነብዩ በመጣላቸው መልእክት ብቻ ተቀብለው አላህን ሳያዩት ሳያቁት ሳይመለከቱት የሙእሚኖች ትልቁና ልዩ መገለጫቸው የጀነት ሰዎች ትልቁ የደረጃ መታያቸው አላህን ሳያቁት በገይብና ሳይመለከቱት በገይብ መገዛታቸው ነው ስለዚህ አላህ እነዛን ረህማንን በገይብ በሩቁ የተጠነቀቁትና የፈሩት ሰዎች ወጃአ بقلب منيب ሰውናቸው ሰተት ላይ መውደቃቸው አይቀርም ግን ምንድነው ሁሉ ጊዜ ነፍስያቸው ልባቸው ቀልባቸው በምን የተንጠለጠለች ናት አዋብ ረጃ በመመለስ ወደ አላህ በመቻኮል ወአኒ በመልፋት ሐያታቸውን ኢኒ አጅልቱ ረቢ ኢለይከ ሊተርዳ ሰይድና ሙሳ አለይሂ ሰላም ጌታዬ ወደ አንተ ተቻኮልኩ ያንተን ውዴታ ለማግኘት መጨረሻዬን ለማስተካከል هكذا كان يقولون اذا منيب ናቸው ተመላሾች ናቸው ادخلوها بسلام ይላቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala خالق الكون ግቡ ዛሬ እናንተ በሰላም የጀነት ተጋባዦች የጀነት ታላላቅ እንግዶች የጀነት መልካም ባሪያዎች ጀነትን አሳማሪዎች ናችሁ እናንተ ذلك يوم الخلود ابشروا አትስጉ አትጨነቁ በዛች አጭር እድሜ ባላት ዱንያ ሐያት ላይ ስታሳልፉ ለአጭር እድሜ ስትሉ ሳትታለሉ ሳትሸወዱ ነገሮች ሳይጭበረብራችሁ ሳያታላችሁ ዱንያ ጠልፋ ሳጥላችሁ የነፍስያ ባሪያ ሳትሆኑ يعني صبر አድርጋችሁ ትግስት አድርጋችሁ በእኛ መንገድ ላይ ተገኝታችኋልና ذلك يوم الخلود እንደ ዱንያ 50 60 ዓመት ኑራችሁ እንደተዋችሁት ነዒም ሳይሆን ዘላለማዊ የሆነ የማትቋረጥ ጸጋ ለእናንተ የምትወርሷት ስትሆኑ ግባት لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ابشروا ዱንያ ላይ ስሜታችሁን ገታችኋል ለኛ ስትሉ ابشروا ራሳችሁን እኛ በመንፈልገው መንገድ ላይ ለማስገኘት ራሳችሁን ከተለያየ ነገር ውስጥ አርቃችኋል ከሪባው ስትሸሹ ከዚናው ስትሸሹ ከኸምር ስትርቁ በዱንያ ላይ ስሜታችሁን ያስደስታል ከሚባሉት ነገሮች ሁሉ ራሳችሁን ስታሸሹ ምን እንፈልጋችሁ ነው ናም ያላህን ውዴታ ከጅላችሁ መጨረሻችሁን ለማሳመር አስባችሁ ነውና ዱንያ ላይ ተከልክላችኋል لهم ما يشاءون فيها ዛሬ ግን የምትከለከሉት ነገር የለም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በውስጧ ሁሉ ነገር ለእናንተ ተጋጅቶላችኋል ኸምሩም ለዘተ للشاربين ሆነች ቀላል ሆነች የምጣፍጥ ሆነች ተጠጥታ የማትጠገብ ምንም አይነት የውስጥ ስካርና መበላሸትን የማታመጣ ነገር ግን ዱንያ ላይ ኸምርን የጠጡ ስሜታቸውን ያልተቆጣጠሩ ሰዎች የጀነትን ኸምራ ያገኛቱም ما يشاءون فيها ولدينا مزيد በዚህ ብቻ ያበቃም ደግሞ ለእናንተ ሌላም ጭማሪያችሁ ቀደም ብለን ባለፈው ሐዲሶች ላይ እንደገለጽነውና እንዳሳሰብነው መዚድ ብሎ አላህ የገለጸው ነገር የአላህ ነዘር ረብ Subhanahu Wa Ta'ala የጀነት ሰዎች ከምንም ነገር በላይ የሚረኩበት ውስጣቸው የምትረጋጋበት ሰላም ደስታን የሚያገኙበት አላህን ማየት ነው አላህን መመልከት ነውና ያ ለእናንተ ተዘጋጅቶላችኋል ያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይገልጽላችኋል ስለዚህ አخوات الإيمان እህቶች ወንድሞች ሐቂቃ የሚጠብቀን ሀገር የተቅዋ ራሳችንን ገንብተን እንሄድበት የምንችልበት ሀገር መሆኑን አውቀን ራሳችንን ልንጠብቅ ይገባል ለዚህ ነው ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጠይቀው ሱኢለ ረሱሉላህ አክثر ما يدخل الجنة التقوى الله وحسن الخلق نالوت ብዙ ጀነት የሚገቡ ሰዎች እነማን ናቸው ተብለው ሲጠየቁ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህን የፈሩና መልካም ስነ ምግባር ያላቸው ሰዎች ባህሪያቸውን አላህ በሚፈልገው መንገድ ላይ ያስገኙ ሰዎች ናቸው እነዛ ሰዎች አሉት ስለዚህ ባህሪዎቻችን እውነት ሐቂቃ አላህን ፈርተን አላህን ተጠንቅቀን አላህ በሚፈልገው መንገድ ላይ ተገኝተናል የሚለው ነገር ሁሉንም ሊያሳስብ ሊያስጨንቅ የሚገባ ጉዳይ ነው ባህሪ ሲባል እውነት ተናጋሪዎች ነን ሐቅ ላይ ተገኞች ነን ምላሳችንን ከውሸት ቆጥበናል ጆሮችንን ከሐሜት አርቀናል ሰዎች ላይ ምላሳችንን ከመዘርጋት ተቆጥበናል የሰዎችን ገንዘብ ተጠብቀናል በተለያዩ ሙሐረማቶች አስከፊ የሆኑ ገጽታዎች ማህበረሰቡ ላይ የእርስ በርስ ግጭት ፍጭት አለመግባባት የሚያመጡ ከስነ ምግባር አስከፊ ገጽታዎች ራሳችንን አርቀን ከሆነ ሁስነል ኹሉቅ ባህሪያቸውን ያሳመሩ ሰዎች መጨረሻቸው ያምርላቸዋል እነዛ ባህሪያቸውን የሚያሳምሩ ሰዎች ደግሞ ነገ ጧት አላህ ፊት የሚጠብቃቸውን አስከፊ ገጽታ አስከፊ መጨረሻ ለመራቅ አስበው ጀነትን ከጅለው ነውና እነዛ ሰዎች መልካም መጨረሻ እንዳላቸው ይገልጻሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ያኒ ሐቂቀተን ኢኽወተ الإيمان እኛም ልናስብ ልንጨነቅለት የሚገባው ጉዳይ ዛሬ አላህን ፈርተን ዛሬ ባህሪያችንን አሳምረን የዚችን መልካም ሀገር መጨረሻ ለመውረስ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀነት ሐቂቀተን ከባድ ሀገር እንዳልሆነች ሩቅ እንዳልሆነች ለሚያስቧት ለሚመኟት ለሚፈልጓት ጥቂት ስራዎችን ሰርሰው የሚወርሷት ሀገር መሆኗን ሲገልጹ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وفي الحديث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنه لغرفا يرى ظهيرها من بطونها وبطونها من ظهورها فقام الأعرابي فقال يا رسول الله لمن هذه يا رسول الله لمن هي يا رسول الله فقال لمن طيب الكلام لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وعدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام كما رواه الترمذي وصححه الألباني رضي الله عنهما من يلالو سيدنا رسول الله علي بن ابي طالب كان بيزو بزغبوت حديث لي ان في الجنه لغرفا يرى ظهورها من بطونها
ከውጭ ውስጧ የምትታይ አንድ ልዩ የሆነች ቤት ጀነት ላይ ያለች ይላሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከውጭ ነው ሰዎች ውስጥ ያለውን ጸጋ ውስጥ ያለውን ውድና ውብ ነገር የሚያዩባት ከውስጥም ሆነው ውጭ ያለውን የሚመለከቱባት የሆነች ጀነት ላይ ቤት አለች አሉ ይህን ሲናገሩ አንድ አራቢ የገጠር ሰው ተነሳና ያ ረሱላህ ለማን ነው ይሄ ቦታ የተዘጋጀው ለማን ናትችን ቤት አላህ ያዘጋጃ ሲላቸው قال لمن طيب الكلام ንግግርን ላሳመሩ መልካምነት እንደተናገሩ አላህን ፈርተው የሚናገሩት ነገር ለወሰኑ ሰዎች ሐቂቃ በመንናገርበት ንግግር እናተርፍበታለን ወይ እንከስርለታለን ብለው ያሰቡ ሰዎች ፊማ ላ አይኒ ራሳቸውን ያራቁ ሰዎች የሚናገሩት ንግግር ወይ ንግግራቸው አላህን ኢርዳ ለማድረግ ነው ወይ ደግሞ ከአላህ ቁጣ ለመራቅ ነውና የሚናገሩት ሐቅን እንጂ አይናገሩም መልካም ነገርን እንጂ አያመላክቱም ወደ ጥሩ ነገር እንጂ አይሄዱ ወይ ለዱንያ ወይ ለአኺራ የሚበጃቸው ነገር ላይ እንጂ አይገኙም እነዚህን ሰዎች ረሱል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከመጥፎ ንግግር ከዛዛታ ወሬ የራቁ ሰዎችን ከማማት የሰዎችን ስም ከማንሳት ከመጥፎ ነገሮች የሸሹ የሆኑ ሰዎች طيب الكلام የንግግርን ውብነት ማማር واطعام الطعام እንደዚህም ደግሞ ኸይርን ፈልገው መጨረሻቸው እንዲያምርላቸው አስበው ለተቸገሩ ሰዎች ያበሉ ያጠጡ መልካም ነገርን ያደረጉ ሰዎች وعدم الصيام ጾምን የዘወተሩ ሰዎች ራሳቸውን ከአኺራ ዘላለማዊ ሆነች ከመጠማት ለመራቅ ያችን ሐውድን ለማግኘት ከከውሰር ዘምዘምና ከከውሰር መጠጥና ወንዝ ለመጠጣት አላህ ያዘጋጀላቸውን የወተትና የኸምር ግብዣ ለመጋበዝ ራሳቸውን ዛሬ በውሐጥም በዱንያጥም ራሳቸውን ያዘጋጁ ሰዎች ብዙ ጊዜያቸውን በጾም ያሳለፉ ሰዎች ናም ወንድሞቻችን ወቅታችን አሁን ከፊት ለፊታችን ያለው መጪው ረመዳን ነው ሐቂቃ ትክክለኛ ጾሚዎች ሆነን በረመዳን ተቀይረንና ተለውጠን እነዛ ጀነት ውስጥ ረያን የምትባለው ቦታ ወይም ረያን የምትባለውን ለጾሚዎች የተዘጋጀችውን ቦታ ልናገኛት ይገባል የጾሙ ሁሉ ረያንን አያገኙትም ራሳቸውን አላህ በሚፈልገው መንገድ አላህ ባዘዘው መንገድ በትክክል ጾምን የጾሙ ሰዎች ሲቀሩ ምክንያቱም ኢነ ፊል ጀነ يسمى باب ريان ጀነት ውስጥ ያለች ቦታ ናት ጀነት የገቡ ሁሉ የሚያገኙት ሳይሆን ከጀነት ራሳቸውን በመልካም ስራ አዘጋጅተው ወይም ደግሞ በትክክል ጾሙ የቀረቡ ሰዎች ስለሆኑ ሁለተኛ እንደዚሁም يعني وصل بالليل والناس نيام ሶላትን የሰገዱ ሰዎች ናቸው ሰዎች ተኝተው ሰዎች በመውቀ እንቅልፍ ላይ ያሉ እነሱ ከመውቀው ብርድ ልብሳቸው ወተው ከመውቀው መኝታቸው ተነስተው አላህን ፈርተው አላህን ከጅለው መጨረሻቸው እንዲያምርላቸው አስበው መጨረሻቸውን ካስከፊ ነገር ለመጠበቅ ተመኝተውና አስበው ምን ያደረጉ ለሊት ሶላትን የሰገዱ የሆኑ ሰዎች እነዚህ ሰዎች ለነሱ ናት እቺ ቤት የተዘጋጀላቸው ያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይገልጻል ማለት ነው ሐቂቀተን እዚህ ላይ የተገለጹት ነገሮች ስናያቸው ቀላል እለት ከእለት ልንፈጽማቸው የምንችል ጉዳዮች ናቸው ነገር ግን ነፍስያችን ስሜታችን ብዙ ጊዜ ዛን የምትሄደው ወደ ጥፋት የሚያመራ ነገር ላይ እንጂ ኸይርና ተጠቃሚ ምን ሆነበት ነገር ላይ ዛን ስለማትሄድ ከነዚህ ነገር የራቀን ነው ኢዘን ምንድነው ሐቂቀቱን ነገሩን ስንመለከተው ጀነት ቀላል ሀገር ናት ከባድ ሀገር አይደረችም ለሰሩት ለተዘጋጁት ላሰቧት ሰዎች በትክክል ይገባታል والله جنة قلالነት ነብያችን ሲገልጹ አቡ ሁረይራ በዘገቡት ሐዲስ ላይ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يعني مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرس غرسا فقال ألا أدلك على غرس خير من هذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة رواه الترمذي والحكم وصححه الباني من يقول رسول الله ابو هريره بزغبوت حديث لاي جنت قلال مهونن جنت لاي حقيقه زاري ازيች ዋና ከተማ ላይ እዚ ትልቅ ከተማ ላይ ወይም ደግሞ ውጭ ዓለም ትልቅ ቦታ ሰተናል ብለን የምናስበው ቦታ ላይ ምን እናስባለን ምን እንመኛለን አንድ ውድ ቦታ ላይ አንድ የተከበረና ትልቅ ንብረት ሊፈራበት የሚችልበት ቦታ ላይ ቤት ብንሰራ ህንጻ ብንገነባ ያን ነገር እንመኛለን እናስባለን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ የበለጠ ጀነት ላይ አይደለም ሰውት የአንዲት በትር ማረፊያ የሰይፍ የምታርፍባት ቦታ ያገኘ ሰው خير من الدنيا وما فيها ብለዋልና ምን ብለዋል አንድ ሰው እርሻ ያረሰ ወይም ደግሞ ፍሬን እየተከለ ዘር እየዘራ ሲመለከቱት አሽረፈ الخلق الله صلوات الله عليه وسلم ألا أدلك على ملائكتهم على غرس خير من هذا كذي التشالة تكل ويم دمو كذي التشالة زرنا على ملائكتهم ويالوت من النوم لستيقاشوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نزين الله نمي يودسوا يا الله لكنا يميقلصوا ذكروتشن بالتعدرك سبحان الله بتل والحمد لله بتل ولا إله إلا الله والله أكبر بتل النزين بالك قطر بكل واحدة يغرس له شجرة في الجنة جنة لا عندنا زافي تكل الله على
ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሙት ዛሬ ቦሌ ላይ ቤት ያለው ሰው ምን ያህል የተከበረ ምን ያህል ትልቅ ሰው ምን ያህል ሀብታም ሰው ነው ጀነት ላይ ዛፍ ያለው ሰው ደግሞ ምን አይነት ሰው ሊሆን ይችላል ምን ያህል የተከበረ ሰው ሊሆን ይችላል ኢዘን ምንድነው እኛን የከበደን ምንድነው የጨነቀን ሱብሃንአላህ የምትለውን ቃል ለማውጣት ጊዜያችንን ለመጠቀም ጊዜያችንን በዚህ ቃል ምላሳችንን ለማርጠብ የጨነቀን ጀነት ቀላል ናት ውድ ያደረግናት ከባድ ያደረግናት እኛ እንጂ አላህ አይደለም አላህማ ለኛ ግርቷት ነበር እኛ ነን ጀነት ራሳችን ይራቅናት እዚሁ ጋር አያይዘው አሁንም ትርሙዚ በዘገቡት ሐዲስ ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ من قال سبحان الله العظيم وبحمده يعني غرست له نخلة في الجنة سبحان الله العظيم وبحمده የምትለው ዚክር ያደረገ ሰው ጀነት ላይ ተክል ነخላ ይተከለታል ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يعني መቼ ነው ዛፉ መተከሉ የሚቆመው ተብሎ ተጠይቀው በሪዋያ ላይ ረሱላህ ሰውየው ሱብሃንአላህ ማለቱን ሲያቆም ይላሉ ኢዘን ከዚህ በኋላ ሱብሃንአላህ ማለት ይከብደን ይሆን ከዚህ በኋላ ሱብሃንአላህ ማለት ይጨንቀን ይሆን ከዚህ በኋላ ሱብሃንአላህ እንደ ከባድ ቃል አድርገን እናስበው ይሆን ኢዘን ምን ጊዜም ምላሳችን ከዚህ ቃል ሊረጥብ አይገባም ስለዚህ ጀነት ቀላልና ቅርብ ሀገር ናት አላህ ለመልካም ባሮቹ ያዘጋጃት ሀገር እኛ በብዙ ነገር በብዙ ማለዓኒ እናሳልፋታለን ስለዚህ ኢኽወተል ኢማን እነዚህን ቀላል ነገር መጥፎ ነገርን በመስራት ልናጣት ልንርቃት አይገባም እህቶች ወንድሞች እህቶቻችንም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናቶቻችን የገለጹት ምንድነው ጀሃነም ላይ ብዙ ሆናችሁ ያዩአችሁ ሴቶች ናቸው ነው ያሉት ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀሃነም ላይ ብዙ የሞላችሁ ሴቶች ናችሁና ራሳችሁን ከጀሃነም ነፃ አውጡ ራሳችሁን ከጀሃነም ነፃ አድርጉ ራሳችሁን ከጀሃነም አድኑ ብለዋል ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቢያ ይሄን ቃል ሲያወሩ ረሱላህ ያ ረሱላህ ለምንድነው እኛ ብዙ የጀሃነም ሰዎች ሆነው ብለው እናታችን አይሻ ሲጠይቁ ተክፉርነ ያሉት ትክዳላችሁ ያሉ ነክፉርነ ቢላህ ያ ረሱላህ በአላህ ነው የምንክደው በአላህ ነው የምንከፍረው ሲሏቸው ላ ተክፉርነ الاشيره መልካም ውለታን ትክዳላችሁ ባሏ ጋር አንድ ሴት 40 ዓመት 50 ዓመት ኑራ ስንት ነገር አድርጎላት አንድ ቀን ሲጎልባት ምን አይችልህ ብላ ትላለች ኢዘን ፈተሰደቁን ያሉት ረሱል ሰደቃ ብዙ በመልካም ነገር ላይ ተገኙ በመልካም ነገር ላይ ተራራጡ ይሄን ለማበስ ይሄን ለማጥፋት ጥረት አድርጉና ምናልባት ያ ከታየላችሁ ቦታ ወደ ተሻለ መንዚል ለመሸጋገር ጥረት አድርጉ ኢዘን መጨረሻችሁ ለማሳመር ጣሩ ነው የሚሉት በአጠቃላይ ጀነት ቀላል ሀገር ናት ውድ የሆነች ሀገር ከባድ የሆነች ሀገር አይደለችም ያ ከበርናት ወይም ሩቅ አድርገን ያያየናት እኛንና ኢኽወተል ኢማን ጀነትን መውረስ እንችላለን ጀነት ቅርብ ሀገር ናት ለተዘጋጁላት ላመኑባት ለሰሩላት ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁለቱንም የሚለፉ ሰዎች ومن اراد الاخره عجلنا له فيها ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا الى بسوره الاسراء ላይ እንደገለጸው ያችን አኺራን ህይወት ፈልጎ አማኝ ሆኖ ለዛች ለአኺራ የሚበጀውን ለጀነት የሚያደርሰውን መልካም ስራ በመስራት የተቻኮሉ የሆኑ ሰዎች فاولئك كان سعيهم مشكورا እነዚህ ሰዎች ያደረጓት እንቅስቃሴ አላህ ዘንድ ተወዳጅ ተቀባይ ያላት ናት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይገልጽላቸዋል ከዚህ አያት በፊት ምንድነው የሚለው ومن اراد الاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد የዱንያን አጭርና ጠፊ ሐያትን የቸኩሉባትና የፈለጓት ሰዎች ደግሞ ለፈለግነው እንከፍትለታለን ለፈለግነው እንለቅለታለን ያለውና ኢኽወተል ኢማን ሁላችንም ጀነት ቅርብ ናት ጀነት ቀላል ናት ለተዘጋጁላትና ለሰሩላት ሰዎች ጀነትና ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመልካም ባሮች ያዘጋጀላቸው መልካም ግብዣ ወይም ደግሞ መልካም ነገር ምንድነው የሚለው ጥቅል በሆነ መልኩ እንግዲህ ስለ ጀነት ወይም ደግሞ ጀነት ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውፊቅ የሚሰጣቸው ሰዎች ምን ያህል በውስጧ ኒዕማ ተጠቃሚ ይሆናሉ የሚለው ነገር ነው በሐያታችን ሁሉም ሰው የሚፈልገው ነገር በሐያቱ ሰዓዳን ነው ደስታን ነው በማናቸውም ተሰርፋቶቹ በማናቸውም እንቅስቃሴዎቹ በማናቸውም ልፋቶቹ በማናቸውም ሙከራዎቹ የሚያደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ምንድነው አንድ ነገር ሲንቀሳቀስ ሰው ደስታን ፈልጎ ነው አይደለም ሰው ሲያገባ ደስታን ይፈልጋል ሰው ሲገዛ ደስታን ይፈልጋል ሰው የተለያየ ነገር ሲሰራ ደስታን ይፈልጋል አይደለም ኸይር ስራ አይደለም መልካም ነገር ሲሰራ حرام ነገር እንኳን ሲሰራ ምን ይፈልጋል ደስታን ይፈልጋል ወይም በአጠቃላይ በዱንያ ላይ ምን ያህል ደስተኛ መሆን ይችላል ብሎ አስቦ ነው ለሌሎችም መልካም ሲሰራ ሌሎችም ላይ መልካም ሲውል ምንድነው ሰዎች ሲደሰቱ በውስጡ ላይ ደስታን ያስገኝለታል እነዚህ ናቸው ጥቅል በሆኑ መልኩ ሰዎች በሐያት ላይ ትልቁ መጥለባቸው ትልቁ ፍላጎታቸው ትልቁ ሐሳባቸው ምንድነው ደስታን ማግኘት ነው ስለዚህ እያንዳንዱ የሚደረጉት የህይወት እንቅስቃሴዎች ምንድነው በዱንያ ደስተኛ ውጤታማ ሆኖ ለማለፍ ነው ሰው ገንዘብ አለ ገንዘብ ስንመለከተው ወረቀት ነው ወረቀቱ አይደለም ሐደፉ ገንዘብ የሚያመጣውና የሚያስከትለው ነገር ነው አይደለም በገንዘብ ጥሩ ቤት ትገዛበታለህ በገንዘብ ጥሩ መኪና ትገዛበታለህ በገንዘብ ጥሩ ነገር ታገኝበታለህ በገንዘብ መሰል በሐያት ላይ እኔን ሊያስደስቱኝ እኔን ሊያረኩኝ ይችላሉ ብለህ የምታስባቸው ነገሮች ሁሉ ታደርግበታለህ ስለዚህ ምን ይፈልጋል ማለት ነው እያንዳንዱ ሰው በሐያት ላይ የሚያደርገው ተሰርፋቱ ወይም ደግሞ የሐያት እንቅስቃሴው ምንድነው ጀነትን ደስታን ፈልጎ ነው ኢዘን በዚህ ላይ አንድ ነገር ልናስብ ይገባናል ግን
ሰው ይሄ የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ይሄ የሚያደርጋቸው ሩጫዎች በሐያት ላይ ደስታን ሊፈጥሩለት ይችላሉ ደስታን ሊያስገኙለት ይችላሉ ላ በዱንያ ላይ ሙሉ ደስታን ማግኘት ይችላል ወይም ደግሞ ተደስቶ ማለፍ ይችላል አባ ሊላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን እንቢ ብሏል አልፈቀደም ዱንያ የመከራ የድፋት የድካም የተዓብ ሀገር ናት የደስታ ሀገር ለችም ለዚህ ነበር ሐሰን አልበስሪ የተባሉት ዓሊም አላህ ስራቸው እንደላቸውና አንድ ሰው ጠየቃቸው ስለ ዱንያ ይገለጹልኝ ስለ ዱንያ ይንገሩኝ አላቸው ማአሲፉ ለከ هذه الدار اولها بكاء واوسطها انا اخرها فناء حلالها حساب وحرامها عقاب አሉት ይባላል ረዲየላሁ ዐንሁ ስለዚህ ሀገር ምን ዋልንገር ስለ ዱንያ ማለት መጀመሪያው ለቅሶ ነው ማከለዋ ድካም ነው መጨረሻዋ ጥፋት ነው حلال بتسرى حساب ነው حرام بتسرى ደግሞ ቅጣት ነው አሉት ይባላል ዱንያ ማለት ዳሩ ነክድ ወልክብት የመከራ የልፋት የድካም ሀገር ነው ሰው በምንም አይነት መልኩ ዱንያ ላይ ሙታካሚል የሆነ ደስታን ማግኘት አይችልም አንተ የተለያዩ ነገሮች ቢሳኩልህ የተለያዩ ነገሮች ቢሟሉልህ እንኳን እነዛ ነገር ሙሉ ደስታ ሊሰጡ አይችሉም አበደን ጥሩ ነገር ጥሩ ምግብ ትመገባለህ ጥሩ ምግብ ከበዛ ምን ይነጥቃል ደስታ ታገኝበት ማለት ድካም ያመጣብሃል እንቅልፍ ይጥልብሃል እንቅልፍ ይመጣና ያንን ደስታ ያጠፋዋል ይወስደዋል በተለያየ አንተ በሐያት ላይ ሁሉም ነገር ዱንያ ላይ ምን አለው መንገመሳት አለው የምታገኛቸው ደስታዎች ሁሉ የሆነ የሚያቆማቸው ወይም የሚዘጋቸው ነገር አለ ያኒ ምናልባት በቁዋ አንተ ባለ ኃይል መስራት ትችላለህ ሰርተ በኃይል ተማምነ በጉልበትህ ተንቀሳቅሰ ውጤት ላይ ደርሰ የምትፈልገውን ሐቂቃ ነፍስያ ውስጥ ራሃን ሰላምን ደስታን አሰፍናለሁ ብለህ ታስባለህ ነገር ግን ليس كذلك يا اخوان የሰው ልጅ በየትኛውም አጋጣሚ በየትኛውም እንቅስቃሴው በዱንያ ላይ የበላይ መሆን አይችልም ቀውይ ሆኖ ማለፍ አይችልም ሁሉ ጊዜ ባለበት ሐያት አይዘወትርም ሁሉ ጊዜ ባለበት መልኩ አይቆይም አላህ ያስወግደዋል ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ እንደገለጸው በሱረቱ ሩም بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا إلى الله سبحانه وتعالى ገዝኛችሁ የሆነ ጌታ ነው ከዚያም በኋላ ቁዋን ሰጣችሁ ኃይልን ሰጣችሁ ወጣትነትን አመጣላችሁ ከዚያ በኋላ ያ ወጣትነት ተቀየረና ወደ ምን ተለወጠ ወደ ድካም ወደ እርጅና ወደ ሽበት መጣ እርጅና መጣ ነገሮች ሁሉ ከጃ መለጡ አንተ ሙሰልሰል الحياትን ስትመለከተው ያኒ የህይወትን እያንዳንዷን ጉዞ ስታያት ሐያቱ ጉዞው ይሄው ነው ሌላ ነገር የለውም ዛሬ ወጣት ነህ በወጣትነት ተደስተህ የምትፈልግበት ደረጃ ላይ አትቆይም ይቀየራል ድካም ይመጣና ነገሮችን ይወስዳቸዋል ይለውጣቸዋል ይቀይራቸዋል ኢዘን ምናልባት እድሜ ይገፋና ዝክ ዛሬ እንዳለህበት አይደለም በፈለክበት ጊዜ ተነስተህ የፈለክበት ቦታ ደርሰህ የፈለከውን ስራ ሰርተህ ትመለሳለህ ነገ ጧት ግን እርጅና ከመጣ ምናልባት ልጆቼ ናቸው ያንተን እጅ ይዘው እየመሩ አንድ ቦታ ወስደው የምትፈልግበትን ነገር ለዛው ማድረግ ላትችል ትችላለህ በልጆች አማካኝ ይሆናል የሚደረግልህ ነገር ነገሮች ምንድነው ሙሰልሰል الحياት የህይወት ጉዞ አጠቃላይ ይሄ ነው ዛሬ ልጅ ነህ ነገ ወጣት ትሆናለህ እርጅና ይመጣል ሐያት ይቀያየራል ይገለባበጣል ነገ ሁሉ ነገር ባለበት አይቆይም ለዚህም ነው እንግዲህ ሰው ሁሉ ጊዜ የበላይ ሆኖ መቆየት አይችልም ሰው ሁሉ ጊዜ ቀውይ ሆኖ መቆየት አይችልም ሰው ሁሉ ጊዜ ውጤታማ ሆኖ ማለፍ አይችልም ሰው ሁሉ ጊዜ ደስተኛ ሆኖ መቆየት አይችልም ሙንገመሳት አላት ዱንያ ናትና ግጭ ቀዋላት ትነካለህ የተወሰነ ነገር ትጎዳለህ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء وكانت لا تسبق فجاء أعرابي بسيط بناقة له فسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فشق ذلك على الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله من الدنيا إلا وضعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك يزقبت حديث كما ورد في الصحيح البخاري لي من إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عدباء متبال بقلو وين فرس نبرشاتشو ያቺ ፈረስ በጣም ፈጣን ነበረች በየትኛው ማጋጣሚ ተቀድማ ተበልጣ አታውቅም ባንድ ወቅት ግን ባልተጠበቀ ሁኔታ አንድ አራቢ የገጠር ሰው ደካማ ፈረስ ያለው ሰው መጣና የነብዩን ፈረስ ቀደመ ሱሐባዎች ደነገጡ ልባቸው ላይ የሆነ ነገር አረፈ የሳላጊ ነብዩ አረጋጓቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተረጋጉ አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐቁን አላህ አላህ ሐቅ አለው አሉ በመድር ላይ አንድ ነገር ከፍ አይልም ዝቅ ያረጋው ቢሆን እንጂ አሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሉ ነገር ባለበት ይቆያል ብላችሁ እንዳታስቡ ዱንያ ላይ ምን ጊዜም ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዙሩ ትናንት ዛሬ ይሄንን ግብጽ ላይ የምታዩትን ፒራሚድ በመድር ላይ የበላይ ሆን ብለው አላህን ብዙ ፉከራ ፎክረው
አላህን እንመታለን ብለው ሰይፍ ቀስት የወረወሩ ሰዎች እንዳሉ ታውቃላችሁ ታሪካችን ላይ እነዛ ሙሉክ በመድር ላይ ትልልቅ ህንጻዎችን የገነቡ በዱንያ ላይ ረጅም አመታት ረጅም ሐያት እንኖራለን ብለው ያሰቡ የታሉ እነዛ ሰዎች በተለያየ አይነት መልኩ አላህ ስልጣን የሰጣቸው ቅዋ የሰጣቸው ሰዎች የት ሄዱ የት ነው ያሉት በአሁኑ ሰዓት ላይ ስትመለከት የሉም ማንንም የለም ማንንም አታገኝም ትናንት የነበሩ ሰዎች ዛሬ የሉም ይሄ ሱነት አላህ ነው وتلك الايام نداولها بين الناس ቀናቶችን በሰዎች ላይ እናገለባብጣለን እናዘዋውራለን ስለዚህ ምንድነው አንተ የፈለገ ነገር ዛሬ ምቾት ይኖርሃል ነገ ምቾት ይለወጣል ይቀየራል የተለያየ ነገር በሐያት ውስጥ ይመጣበታል ኢዘን ይህ ከሆነ በዱንያ ሙሉ ደስታ አይገኝም ብለን ካሰብን አይነ ነጂድ السعاده እንዴት ነው ደስታን ማግኘት የምንችለው በምን አይነት መልኩ ነው ሰዎች ደስታን ሊያገኙ የሚችሉት እንግዲህ በሐያታችን ሁሉ ጊዜ ሰዓዳን ፈላጊዎች ዱንያ ላይ ውጤታማ ሆነ ለማለፍ የምናስብ ሰዎች ገንዘብ ሰላም ሊያመጣልህ አይችልም ደስታ ሊገዛልህ አይችልም ፍቅር ሌሎችም ግን ምንድነው ይሄ ማለት ከሁሉ ነገር ወጥተን ራሳችንን ጥለን ነገሮችን ሁሉ እንሽሽ ማለት አይደለም ያኒ እኛ ሰዓዳን ማግኘት የሚፈልግ ሰው ወይም ሙሉ ደስታን ማግኘት የሚፈልግ ሰው ሙሉ ደስታን የምታገኘው ጀነት ላይ ብቻ ነው لذة الحقيقة فرحة الكاملة ليست موجودة في الدنيا ትክክለኛ የሆነች ጣዕም ትክክለኛ የሆነች ደስታ የተሟላ የሆነ መረጋጋት የተሟላ የሆነ ሰላም የተሟላ የሆነ ደስታ ጎዶሎ የማይገባበት ገጭገው የማይታይበት የሚጨምር እንጂ የሚቀንስ ነገር የሌለበት ደስታ እንጂ ድካም የሌለበት በምንም አይነት መልኩ ሰዎች ዝቅ የማይሉበት የማያንሱበት የማይዋርዱበት ስለዚህ አንተ በሐያት ላይ ደስታን የምትፈልግ ከሆነ ያኒ ደስታ ያለው ጀነት ላይ ነው ስለዚህ ራስህን ዛሬ ብዙ ነገር እናስባለን ኢኽዋን ብዙ ወጣቶች በሐያት ላይ ብዙ ህልም አለን አይደለም ነገ ጧት እንዲህ አግኝተን የኔ ያህል ገንዘብ ሰጥቶን አላህ በዱንያ ላይ ጥሩ ቤት ገዝቼ ጥሩ መኪና ኑሮኝ ጥሩ ህንጻ ገንብቼ ጥሩ ሐያት ኑሬ ታልማለህ ታስባለህ የብዙዎቻችን ሐያት ነው ግን ማን ነው ከኛ ከወጣቶች ጡል ዑምሪ ሐቂቀተን ባሳለፋቸው እድሜ ዘመናቶች ነገ ጧት ጀነት ገባለሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንን ቀስር ከሚያወርሳቸው በወርቅና በብር የተገነቡ ህንጻዎች ውስጥ በውድና በተለያዩ አላህ በሚገርሙ ማዕድናቶች የገነባቸው ህንጻዎች ውስጥ ገብቼ አላህ ጸጋውን ከሚያጣቅማቸው ሌትና ቀን አላህን አሰላሙ አለይኩም ይያሉ ከሚዘይራቸው አላህን ከሚያዩት ከሚገናኙት ዘላለማዊና የማይቋረጥ ደስታ ከሚጎናጸፉት ሁሉ ጊዜ ሰላምን ደስታን ከሚያገኙ ሰዎች እሆናለሁ ብሎ የሚያስብ ሰው አለ ይሄን ህልም የሚያልም ሰው አለ ናም አንተ ታስባለህ እንዳልኩ ዱንያ ላይ ምናልባት ከ10 አመት በኋላ ቀየራለሁ ዛሬ ያለውት ትንሽ ሱቅ ናት ያለች ኪዮስክ ወደ ትልቅ ሱቅ ይቀየራል ከዛ ያልፍና አስመጭ ሆናለሁ ከዛ ያልፍና የተሻለ ሐያት ውስጥ ገባለሁ ምናልባት ሰፊ ነገር ኢዘን ለዚህ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው ዱንያን ስታስብ ነገሮች በእጁ የሆኑት ጌታ ላንተ ጀነት መስጠት የሚሳነው ጌታ ነው እኔ እናንተን ጀነት ማጎናጸፍ የሚዛነው ጌታ ነው እኔ እናንተን ዛሬ የተመኘነውን ደስታ ባጭር የሚቀረውን ደስታ ዘላለማዊ ደስታ ማድረግ የሚሳነው ጌታ ነው ብለህ ታስባለህ ላ والله አይደለም እስቲ ሁላችንም ዱንያን እንደምንተኸየለው ዱንያን በخيالችን እንደምናስበው فلنتخيل جميعا الجنه جنتنا بغارا تخيلنا ارغ እስቲ እናስበው አእምሮአችን ውስጥ ስዕል እንሳል إذا كنا جميعا نبحث عن السعادة وإذا علمنا أنه لا يوجد سعادة متكاملة في الدنيا وأن السعادة في الجنة فلنتخيل معنا الجنة فلنقرأ الكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة ولن نقرأه بألسنتنا بل سنقرأه بعقولنا وخيالنا ثم بعد ذلك نتخيل هل سنكون بعد ذلك فيها وكم من الوقت يلزمنا لبلوغها እንግዲህ ምንድነው የተለያየ ይሄን ነገር ሊያስረዱን የሚችሉ ድናገኝ ሊያደርጉን የሚችሉ ነገር ዘላለማዊ ደስታ የሚገኘው ጀነት ላይ ነው ካልን የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግሮች ቃላቶች ወይም ደግሞ ለጀነት ሁሉ ጊዜ እንድታስብ እንድትናፍቅ እሽቅ እንዲኖርህ እሳቤ እንዲኖርህ አንድ ነገር ልታስቡ ይገባል ኢኽዋን ወደ መጨረሻ ሰፋር ገን የምናየው ነገር ከመሆኑ ጋር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያን ትውልድ ሲቀይሩ ያን ትውልድ ሲያስተካክሉ ያን የሱሐባ ጄኔሬሽን የሚፈልገው ግብ ላይ ሲያደርሱት ምን አድርገዋቸው ነው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ሰጥቷቸው ነው ገንዘብ ኢንፋቅ አድርገው ነው ቤት ንብረት አፍርተውላቸው ነው ትልልቅ ቦታን ሰጥተዋቸው ነው በዱንያ ላይ የሚፈልጉትን መንሰብ ስልጣን ወይ ተለያዩ ጃህ መሰል ነገሮች አድርገውላቸው ነው ላ والله ያላቸውን እየከሰሩ ያላቸውን እያጡ የነበራቸውን እየሰጡ ሀብት ንብረታቸውን ለእስላም ይዋሉ ከዛም አልፈው ውድና በጣም ትልቅ የሆነችውን ነፍሳቸውን ጀነትን በመፈልግ አሳልፈው እየሰጡ ነው ያለፉት ዘርአ في قلوب هؤلاء الرجال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الجنه ጀነትን እንዲያፈቅሩ ጀነትን እንዲወዱ ከምንም ነገር በላይ አድርጓቸዋል ስለዚህ ያኒ ምን ጊዜም አንተ ጀነትን ሐቂቃ አምሮህ ውስጥ ኺያል አስገብተህ የነብዩን ቃል ያሰብክ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስታስባት ሸይ መጥፎ ነገር ይከብዳል ቀላል እንደሆነ ታስበዋለህ ምክንያቱም አንተ የምትሄድበትን ግብ ስታስበው መጨረሻህን ስታስብ ምንድነው ጀነት ነው
ይሄ ጀነት ደግሞ ቀላል ነገር አይደለም ለዚህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀነት የሰዎች የልፋት ዋጋ ብቻ እንዳልሆነች ሲገልጿት ነዓም ሰዎች አላህ ለሰሩ ስራ ጅዛቸውን ያኒ የመልካም ስራ ውጤት መልካም ነገርን ማግኘት መልካም ነገርን መጎናጸፍ እንደሆነ ይገልጻል ነገር ግን ጀነት ከልዩነቷ በጣም ከባድ ሀገር ከመሆኗ በጣም ምገርም ሀገር ከመሆኗ ምንድነው የሚሉት لا يدخل الجنه احدكم بعمله ይላሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንደኛችሁ በስራው ጀነት ይገባል ብላችሁ እንዳታስቡ ይላሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያኸዋን ታዲያ ሌት ከቀን ምጽመው ምሰግደው ምትተዓበደው አላህ ትእዛዝ ላይ የምትገኘው ምን ፈልገህ ነው ጀነትን ፈልገህ ነው ስራ ጀነት አያስገባህም ሲሉ ረሱል ምን ይያሉ ነው ነዓም ስራ የስራ ውጤት ስራ ለጀነት መግቢያ ሰበብ ይሆናል እንጂ ጀነት ያንተና የኔ የሥራ ውጤት አይደለችም ኢኽዋን አንተ 50 አመት አላህን ተገዝተሃል እኔ 30 አመት አላህን ተገዝቻለሁ ግን የሚሰጠኝ ጸጋ ስታየው ለጀነት መግቢያ ሰበብ ምክንያት ይሆናል በምን አይነት ካልኩሌሽን ነው የሥራ የልፋት ውጤት ነው ብለህ ልታስብ የምትችለው በምን አይነት ሎጂክ ነው በምን አይነት ሂሳብ ነው አይመጣም ለዚህ ነው ምን በኒ እስራኤል ካለፉት ህዝቦች ውስጥ ከበኒ እስራኤሎች አንድ ሰው አላህን 500 አመት የተገዛ ሰው ነበር ይባላል አላህን 500 አመት ተገዝቶ አላህ ምን አለው ጀነት ግባ በረህመት ያለው አላህ Subhanahu Ta'ala በነዝነት ጀነት ግባ ሲለው ያ ረብ እንዴት ብዬ 500 አመት አንተን ተገዝቼ ሌት ቁሜ ቀን ጾሜ ኢባዳ ያደረኩ ኑሬ እንዴት ብዬ ነው ባንተ ዝነት ጀነት ምገባው ስራ የሴት ገብቶ ይሏል በስራ ካልክም አላህ Subhanahu Ta'ala አለው በስራ የምትተማመን ከሆነ የላ ያንተ የሰራው ስራ አለ እኛ ደግሞ ላንተ ያዋልነው ጸጋ አለ ኒዕማ አለን እስቲ ሌላ ሁሉ ይቅርና በአይኔ የተጠቀምክበት 500 አመት የተጠቀምክበት ጸጋ ብቻ ሚዛን ላይ ይቀመጥ ያንተ ምን ይቀመጣል አላህ Subhanahu Ta'ala ያንተ ደግሞ የሰራው ስራ በአንድ ሚዛን ላይ ይገመጥና የትኛው እንደሚያደፋ ታየዋለህ ያን ጊዜ ምንድነው የተገኘው የአላህ Subhanahu Ta'ala ኒዕማ የአይኑ ኒዕማ ሲታይ የሰውየው የደረሰበት ቦታ ወይም ደግሞ የሰራቸው መልካም ስራዎች ሲመዘኑ አይኑ አደፋ ያን ጊዜ ምንድነው ያለው ሰው ያ ረቢ በረህመትህ ካለ ባንተ ዝነት ነው ጀነት መግባት የሚቻለው ያኒ በዝነትህ ጀነት አስገባኝ ነው የሚለው ይሄ ምን ነው የሚያሳየን መሰላችሁ ምንድነው የሚያመላክተን አንተ ምን ጊዜ የምትሰራው ስራ የፈለከውን አይነት ኸይር ስራ ብትሰራ ብታበዛ ወይም ባበዛ ብታበጂ ምንድነው የሚሆነው ያ ስራ ለጀነት መግቢያ ሰበብ ይሆናል እንጂ የስራ ዋጋ አይደለችም ጀነት ይሄን እንድታስቡት በመጀመሪያ ደረጃ ምክንያቱም ጀነትን ስናየው ጀነትን ስናስበው يعني كبار ስለሆነ ለዚህ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كما ورد في الصحيح البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله عز وجل اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطرت على قلب البشر الا الله سبحانه وتعالى ለባሮቼ ለነዛ መልካም ባሮች አዘጋጅቼላቸዋለሁ ይላል الله سبحانه وتعالى ما لا عين رأت عين አይታት ማታቀው ይላል ولا أذن سمعت يسو جرو سمتوت ما يقو لزة ولا خطرت على قلب البشر عصب بحياته لاي أنت يسدستونيال بله يسمها تشو زفنوች ይኖራሉ ነሽዳዎች ይኖራሉ ቃላቶች ይኖራሉ ሌሎች መሰል ነገሮች ይኖራሉ አንተ የሰማሃቸው ባይኔ ያያቸው በጣም ብዙ የቴክኖሎጂ የደረሰበት በጣም ትልልቅ ነገሮች ምናልባት ባትገባባቸውም ያኒ በፊልም የተመለከትካቸው ትልልቅ ሆቴሎች ትልልቅ ህንጻዎች የሚገርሙ ነገሮችን ተመልክተህ ሊሆን ይችላል አንተ ያየኸውን ነገር ብታይ ምንድነው የሚለው አላህ Subhanahu Ta'ala ያየኸውን አይነት አስደናቂ ነገር ብታይ አንድ አስደናቂ ነገር ስታይ ምን ማሰብ አለብህ ጀነት ከዚህ የበለጠ ነገር ነው አበቃ አንተ ከምታየው ነገር ያለፈ ነገር ነው ኦቀው ይያለህ ነው አላህ Subhanahu Ta'ala የሚገርም ነገር ትሰማለህ በዱንያ ላይ የሚገርም ነገር ታዳምጣለህ የሚጣፍጥ ዜማ ትሰማለህ ምናልባት በሐራሙም በሐላሉም ያን ታስብና ግራ አሁን ብዙ ታስብ ምንድነው ولا اذن سمعت ነው አላህ አለው ጆሮ ሰምቶት የማያውቀው ነው ያለው ጀነት ላይ ያለው ድምጽ ጀነት ላይ የምትሰማው ነገር መቼም ሰምተው የማታቅ ያልሰማው ወደፊት ልሰማው ማትችል በሸሪዓ የማያገኘው ነው አንተስ በቀላሉ ሰበት ቢላ አለይኩም يوم القيامه ጀነት ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያናግሩ የነብዩን ቃል መስማት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲያናግረህ የአላህን ቃል ስትሰማ የነዛን ሑረል ኢኖች ድምጽ ስትሰማ የነዛን የዛፎች ከወርቅና ከአልማዝ የተገነቡ ዛፎች የነሱን ዘፈን ስትሰማ ምንድነው የምታስበው አንተ ለዛ ሰምተህ ታቀለበ ሀያትህ የለም ምንድነው የሚለው አላህ ወላ خطرت ከዚህ ማለፈና በአእምሮ ውስጥ ውል ብሎብህ ማያቅ ሐሳብህ መጥቶ የማያቅ ነገር ነው ጀነት ማለት አንተ አስገራሚ ነገር ታስባለህ የማይሆን ነገር እንኳን ያልሆነ ያልተፈጠረ ነገር ታስብና ጀነትን ስታስብ ከዚህ በላይ ነው የለም በቃ አንተ አእምሮ ውስጥ የለም አልተፈጠረም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያቀርባት ደግሞ በምንድነው በሲገተ الماضي او المضارع ራሱ ሲያቀርበው አዕደት የተዘጋጀ ነገር ነው አላህ ለባሮች አዘጋጅቻለሁ ያለፈች ነገር ናት አንተ አዘጋጅቻለሁ ሲል ምን ለማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
ገና ነን ዱንያ ላለቀም ቀጣይ ሐያት አለን ረጅም ሐያት ትኖራለህ ሰዎች ሁሉ አልቀው የውመል ቂያማ መጥቶ የውመል ሒሳብ መጥቶ ከሒሳብ ከኢቃብ ከሁሉ ነገር በኋላ ነው ሰዎች እንግዲህ ጀነት መጨረሻ የሚገቡት ያን ጊዜ ማዘጋጀት የሚችል ጌታ ነው አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን አላህ ለነገሩ ክብደት መስጠቱን የጀነት ትልቅነቱን በእኔና አንተ ልብ ለማሳረፍ ለማፈለጉን ምን ላይ ታያዋለህ መሰለህ እዚህ ላይ ነው የምናገኘው ኢኽወተል ኢማን ምን እናገኛለን እዚህ ላይ ስንል አንተ ዘመድ አለ ዘመድ 20 ዓመት ካንተ ርቋል ከቤተሰብ ተለያይቷል ውጭ ሀገር ኑሯል በ20 ዓመቱ የሚመጣ ወንድምህ እህት እንዴት አድርገህ ነው ይቅባል የምታረገው ለመጣ ነው ሲል ከ3 ወር ጀምሮ ዝግጅት ይጀምራል አይደለም ምክንያቱም አንተ የምትወደው የቅርብ ቤተሰብህ ሊመጣ ነው እሱን ለማስደሰት የቻልከውን ሁሉ ዝግጅት ታደርጋለህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ እነዚህ መልካም ባሮቹ ዱንያ ላይ በሱ ትእዛዝ ላይ ሲኖሩ በሱ ትእዛዝ ላይ ሲገኙ ከከለከላቸው ሙሐረማቶች ተከልክለው የኖሩ ሰዎች ወደሱ ሲመጡ ምን አይነት ዝግጅት ነው የሚያደርግላቸው ኢኽዋን ተመልከት ይሄን ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድን ያሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ሐዲስ ያኒ ሲናገሩት አስብ ከ419 ዓመት በፊት ወይም 29 ዓመት በፊት ነብዩ ተናግረውታል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁንም ወደፊት ከዚህ የበለጡ ዓመታቶች ሊመጡ ይችላሉ ይሄ ጀነት እየተዘጋጀ ነው ለዛው ደግሞ ተመልከት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነትን መላእክቶች እንዲያዘጋጇት አዝጃለሁ አይደለም ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አደት በእጁ ነው ያዘጋጃት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለኢባዲ الصالحين ለመልካም ባሮቼ እኔ ያዘጋጅቼላቸዋለሁ إذن أنت ستمت عندك نوم تدرسته إذا أنت تقابل تدرج له من أين فرحة من أين تدستان وبالبوست يمرفو يعني الله سبحانه وتعالى يعني بزيع الجلالة سجلس لزينه نبياتنا صلى الله عليه وسلم كما ورد في سنن أمام أحمد سوت إقبالوا ويم دموا أكملوا بتشاي دلهم يوم القيامة من يدرج على الله جنة سوت سجبوا ينادي مناد ويم تتعري يتعرل من بلو يتعرل أي ينادي أهل الجنة إن لكم أن تصحوا أن تصحوا فلا تسقموا عبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا عبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تحرموا عبدا يعني من دونه الله ميقل سوزي حديث لاي ويم دمو من دونه زي حديث لاي الله سبحانه وتعالى سوتشني የሚያናግረው በዱንያ ላይ ስትኖር ደስታን የሚነጥቁ ነገሮች አሉ ቀደም እንዳለው በዱንያ ላይ ሙሉ ደስታን ማግኘት አይቻልም ወይም ከባድ ነው በዱንያ ላይ ስትኖር ደስታን የሚነጥቁ ነገሮች አሉ እዚህ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህ ነገሮች ያውቃል ስለዚህ ጀነትም ስትገባ ያንን ሐምና ገም ይዘህ ነገጧትም ጀነትም ላይ ገብቼ ደስታ ሊያስተጓጉል የሚችል ነገር ይመጣ ይሆን ብለህ እንዳታስብ ምን ያደርጋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል فينادي المنادي ሰዎች መጀመሪያ ጀነት ሲገቡ ምንድነው ቃል የሚገባላችሁ ጀነት ግቡ ጤነኞች ናችሁ በሽተኛ የሌለበት ጀነት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሁንም ጀነት ግቡ ህያው ሆናችሁ ሞት የሌለበት ጀነት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሁንም ጀነት ግቡ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናሐሙ ጸጋን የምታገኙበት ድካም የሌለበት መከራ የሌለበት ልፋት የሌለበት ጀነት ግቡ ሁላችሁም ወጣቱ ናችሁ በሐያት ላይ አንተን የሚያደክሙ ነገሮች የሚያስጨንቁ ነገሮች አሉ አይደለም ምን አለ መሰላችሁ በዱንያ ላይ ነብዩ ይሄን የገለጹ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰዎችን ደስታ የሚከለክሉ ነገሮች እነዚህ ናቸው አንደኛ በዱንያ ላይ ሰዎችን ደስታ የሚከለክል ነገር በሽታ ነው አላህ ምንድነው የሚለው መጀመሪያ አንተ ሲሁ فلا تسقموا عبدا ጤነኛ ስትሆኑ በሽታ የሚባል ነገር ላታዩ ጀነት ግቡ ይላል ለምን አንተ በሽታ የፈለከው ሀብት ይኖርሃል የፈለከው ንብረት ተሰበስባለህ በዱንያ ላይ የተሟላ ነገር ይኖርሃል ግን ጤንነት የለህም ጤንነት ሳይኖርህ ምንድነው የምታስበው ምንድነው የምትለው አላህ ይህን ዱንያ ሁሉ ወስዶት ደረቅ ቆሎ እየቆረጠምኩ አፍያዬን በሰጠኝ ነው የምትለው አይደለም ለዚህ ነው ያን ደግሞ የያዘው ሰው ነው የሚያውቀው ሐቂቃ አንተ ገንዘብ ኑሮሃል በገንዘብ ግን አትበላውም እቤትህ ስጋት አርዷል በሽተኛ ነህ ስጋት ቀምስም እቤትህ ጥሩ ነገር ተዘጋጅቷል አንተ በሽተኛ ነህ ነገር አትቀምስም ሌሎች ምታዩ ትልቅ ሀብታሞች ብዙ ገንዘብ ይዘው ብዙ ሀብትን ይዘው በእነሱ ሀብት ሌላው ሲጠቀም ሌላው ሲደሰት እቤታቸው የተዘጋጀው ምግብ ግን እነሱ አስተካክለው ያበሉት እነሱ ቤት የተዘጋጀው ምግብ ተርፎ ውጭ ሲጣል መሳኪኑ አንስቶት በጣም እስኪጠግብ ድረስ ጥሞት ሲበላ እነሱ ያንን ያዩ መቀናት ነው እነሱ እንደዛ መብላት አይችሉምና የተለያየ በሽታ ውስጣቸው ላይ ሊኖር ይችላል በአጠቃላይ በሐያት ላይ በብዙ ነገሮች ወጣቱ ነህ በሽታ ያስቀርሃል የተለያየ አደጋዎች ይደርሱብሃል ሰው ደስታውን ከሚነጥቁት ነገሮች አንዱ በሽታ ስለሆነ አላህ ምን ይላል መጀመሪያ የሚያቀርበው ነገር ጀነት ግቡ በሽታ የሌለበት ጀነት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሽታን ማታስብበት ጀነት ሱብሃንአላህ አበቃ አንተ አንዱ በር ተዘጋ አንተን ደስታ ሊነጥቅህ የሚችለው ነገር በሽታ የለም ሙሉ ጤነኛ ስትሆን ጀነት ላይ ትዘወትራለህ ሁለተኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሞት ሌላ ትልቅ አደገኛ ነገር በሐያት ላይ ደስታን የሚነጥቅ አይደለም አንተን አይደለም ራስህ ከጎን ያሉት የምትወዳቸው የምታፈቅራቸው ልዩ ግምት የምትሰጣቸው ልዩ ቦታ ያላቸው ሰዎች የምትወዳት እናትህ የምትወዳት ሚስትህ የምትወደው ባሏ የምትወደው ወንድሟ የምትወደው አባቷ እናቷ አላህ ወደ አኺራ ሲወስድህ
ምንድነው የምታስበው ለዚህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አክሲሩ ذكر الموت هادم اللذات ያችን ለዛ ቆራጭ ሆነችውን ለዛ ሳታስበው እንቅጣ አርጋ መታም ተወስድባችሁን ሞትን ማስታወስን አብዙ ይላል ስለሞት በአመት አንድ ቀን ተነጋገሩ አይደለም ያሉት ረሱል ስለሞት በሳምንት አንድ ቀን በወር አንድ ቀን አይደለም ያሉት በየቀኑ በየሰዓቱ አስታውሰው ለምን አክሲሩ ኢክሳር አድርጉን ያሉት ምን ስለሆነ ለዛ ቆራጭ ስለሆነ ሳታስበው ይወስድህና ከምትወዳቸው ነገሮች ላይ ያያል አንተ ደስተኛ ነህ ሀብት ንብረት አለ የምትወደው ልጅህን አላህ ሲነጥቀሰበው ያ اخوان የምታፈቅረው ልጅህን ያኔ ማረፊያ ነው ብላ ያሰብከው ልጅህን አላህ ሲወስድብህ ወይም ደግሞ ወንድምህን አባትህን እናትህን ሚስትህን በፍቅር ላይ ያለ ሲነጥቀህ ምንድነው ባንተ ልብ ውስጥ የሚያርፈው ለዚህ እኮ ነው አላህ ጀዛ ያደረገው ለዚህ ነው ልጁን በልጅነቱ የወሰደበትን ሰው አላህ ምን ይላል አላህ ماذا قال عبدي باري من عليه الى الله سبحانه وتعالى ያንን የሚወደውን ቁርረት አይኑን ያይኑን ማረፊያ ልጁን ስትወስዱበት ባሪያ ምን አለ ይላል አላህ فاسترجع وحمدك يا رب إنا لله وإنا إليه راجعون ብሎ አንተና መሰገነ አላህ የሰጠውን ወሰደ ብሎ ወደ አንተ ተመለሰ ይሉታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል فابنوا له بيتا في الجنة فسموا له بيت الحمد ጀነት ላይ ህንጻ ገንቡለት ስሙንም የዛ ያመስጋኙ ባሪያ ብላችሁ ጻፉለት ልጁን የሚወደውን የሚያፈቅረውን ያይን ማረፊያ የሆነውን ወስደንበት ሶብር አደረገ ስለዚህ ጀዛኡ ጀነት ነው ማታውቅም አንተ ልጅን ሲወስድብህ አንተ ለመጉዳት ሊመስልህ ይችላል ነገር ግን አታውቅም ያ ልጅ ያድግና ነገጧት ሀያትን ሊያጠፋብህ ይችላል ያ ልጅ ያድግና ነገጧት ኩፍር ይዞብህ ይመጣ ይሆናል ያ ልጅ ያድግና ብዙ ነገር አላህ አንተን ሲጠብቅህ ነው ግን አላህ የፈለገውን ሰራ ወደሃል ላንተ ጀዛአ ምንድነው ለሶብርህ ጀዛኡ ምንድነው ጀና አርዱሃ السماوات والارض ኢዘን ሰዎች በሐያታቸው ላይ ምንድነው ሞት ደስታን የሚነጥቅ ነገር ነው አላህ ጀነት ሰዎችን ጀነት ሲገቡ ጀነት ግቡ ሞት የሌለበት ጀነት ይላል ሶስተኛው ነገር አሁንም ደስታን የሚነጥቅ ነገር በዱንያ ላይ ምንድነው ሸይኹኻ እርጅና ወጣትነት ሆነህ አትኖርም ሁሉ ጊዜ ባለህበት አትቆይም እንዳልነው ቅድም ይለወጣል ያህዋል ይቀየራል ላይፍ ሳይክል ነው የህይወት እንቅስቃሴ ነውና ልጅ እንደነበርከው ወጣት ትሆናለህ ከወጣትነት እርጅና ትገባለህ ያ ይቀየርና አርዘል الامور ላይ ምናልባት ተወድቅና በሰዎች እጅ ልትመራ ትችላለህ አንተን ምግብ የሚያበሉ ሽንት ቤት የሚያስጠቅሙ ሌሎች ነገር የሚያደርጉልህ ምን ይሆናሉ ሰዎች ይሆናሉ ያ ሰዓት ላይ ምንድነው የምትሆነው አንተ ሸይኹኻ እርጅና ወጣትነት ሆነህ አትኖርም ሁሉ ጊዜ ባለህበት አትቆይም እንዳልነው ቅድም ይለወጣል ያህዋል ይቀየራል ላይፍ ሳይክል ነው የህይወት እንቅስቃሴ ነውና ልጅ እንደነበርከው ወጣት ትሆናለህ ከወጣትነት እርጅና ትገባለህ ያ ይቀየርና አርዘል الامور ላይ ምናልባት ተወድቅና በሰዎች እጅ ልትመራ ትችላለህ አንተን ምግብ የሚያበሉ ሽንት ቤት የሚያስጠቅሙ ሌሎች ነገር የሚያደርጉልህ ምን ይሆናሉ ሰዎች ይሆናሉ ያ ሰዓት ላይ ምንድነው የምትሆነው አንተ ሸይኹኻ ብዙ ነገር ታስባለህ ግን አትችልም ለዚህ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ما انزل الله داعا الا انزل له دواء الا الشيخوخه ይላሉ አላህ በሽታ ወርዶ መድኃኒት ያላወረደለት የለም ምን ሲቀር እርጅና ሲቀር ይላሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለርጅና መድኃኒት የለውም በምንም አይነት መልኩ መድኃኒት አታገኝለትም ዘን ለዚህ ነው كما يقول العرب ليت الشباب لو جاء يوم لاخبرته ما فعل بي الشيوخ ይላሉ ወጣትነት አንድ ጊዜ ተመልሶ በመጣ እርጅና የሰራብኝን ስራ ነገረው ነበር ይላል يعني شاعر ሲናገር ምን ማለት ነው በወጣትነት የፈለከውን ሰርተ የፈለከውን አድርገህ አርጅተሃል ለልልቁም ብትል ሰውነት ደክሟል ሱና ለጹም ብትል ሰውነት ደክሟል ኸይር ስራ ለስራ ብትል አትችልም ሁሉ ነገር ካንተ ጃምልጧል መስራት የምትችልበት መቅራት የምትችልበት ጊዜ ያልፋልና ይሄ ምን ያደርጋል ደስታ እንዳታገኝ ያደርጋል እነዚህ ነገሮች يعني አሉ ሶስተኛ ድካም የሌለበት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዱንያ ስታስበው ቅድም እንዳልኩት ኢማም ሐሰን አልበስሪ እንደገለጹት ዳሩል አናና ተለም ዱንያ ልፋት ሀገር ናት ጀነት ላይ ልፋት የለም ኢኽዋን አትለፋም ልፋትን አታስብም ምን ጊዜም ሰው በዱንያ ላይ የለፋበትን ነገር ነው የሚወደው አይደለም የለፋበትን ነገር ለዛ ነው አላህ ጀነትን የሥራ ዋጋ ያደረጋት በአንድ በኩል የልፋት ውጤትና ሰበብ ያደረጋት ስራህን ለጀነት መግቢያ ሰበብ ያደረገው ከዛ ጋር ያይዞ ነው ምክንያቱም ሰው የለፋበትን ነገር ይወዳል ታያላችሁ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ የሀብታም ልጆች ከጥሩ ሀብታም ካለው ቤተሰብ ውስጥ ይወለዱና ልጆቹ ያን ገንዘብ ሲረጩት ያለ አባትየው ምናልባት ያን ገንዘብ ጫማ እንኳን ለመቀየር ተጨንቆ ነው የሚቀየረው ለምን እንዴት አድርጎ ገንዘቧን እንዳመጣት ያቀል እንዴት አድርጎ ለፍሱቶ እንደሰበሰባት ያቀል ይሄኛው ግን ዝም ብሎ ነው ያገኘው ይጠቀምበታል አላህ ጀነትን ዝም ብሎ ማስገባት የሚችል ጌታ ነበር ግን ለምን አደረጋት የሥራህን ሰበብ አደረገው ለጀነት ለምን የለፋህበትን ነገር ስለምትወድ ለፍተህ የምታገኘው ውጤት ስለምትሻ ለዛ አደረገው እዚህ ላይ ነው እንግዲህ መጀመሪያ የሚዘጋው በር ስለዚህ ኢኽዋን ምን ይሄንን ጀነት ስታስቡ ሁሉ ጊዜ መቀመጥ አለብን አነስ ብን ማሊክ በዘገቡት ሐዲስ ላይ ከማ ወረደ في سنن امام احمد
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار بيكأنو وين من قزيم سو بكأن صوست زي اللهن جنة أسكباي بلو دعاء درجة كجهنم طبق أي بلو دعاء درجة جنة جتاي أنتن لمنوال جنة أسكباي بلو دعاء أرجوال جنة أسكبا بلا الله تطيق على شال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسات طبق أي كجهنم أدنى بلو دعاء أرجوال كجهنم طبق أو بلا تلا شال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن بيانس من تارك الله أنت نداركوا شو مدنو የነብዩን ሐዲሶች አሁን በخيال እንሰባቸው አእምሮአችን ተخيل ውስጥ ገብተን ስታስበው ልትቀየርበት ልትለወጥበት ውጤት ልታገኝበት ትችላለህ ተጠቃሚ ሆነ ምናልባት መጨረሻቸው ጀነት ከሚገቡ ሰዎች መሆን እንችላለንና ነው እዚህ ላይ እንግዲህ የጀነትን አህዋል ስናነሳ ጀነትና በውስጡ ያሉትን ነዒሞችና ጸጋዮች ማየት የግድ ይላል ሰዎች ሊናፍቋት የምትገባው ጀነት ምን አይነት ናት ሰዎች ሊቀዳደሙባት ሊቻኮሉባት የሚገባው ጀነት ምን አይነት ናት ጀነት እንግዲህ ሐቂቃ ዛሬ በዱንያ ላይ ሰዎች በልጦ ለመገኘት ቀድሞ ለመገኘት ይዞ ለመገኘት ሁሉም በቻለው አቅም ይለፋል ጊዜውን ኃይሉን ገንዘቡን በተለያዩ አማራጮች ወሳኢሎች ሐራሙንና ሐላሉን ሳይለይ አላህ የጠበቀው ካልሆነ በስተቀር ሁሉም የቻለውን ታግሎ ለፍቶ ይጠቀማል አላህ ደግሞ ጀነትን